All right. So in our last class, we discussed indifference curve analysis. IC. There is a concept called indifference curve. So in order to develop many other theories or the concept of economics, there is a tools. There is a tool. यसलाई टुल भन्छ इकोनोमिक्सको, or you can say instrument, indifference curve. So इन्स्ट्रुमेन्टमा के छ त भन्दा if suppose हेलो हेलो सर, तपाईँ नबोले कि मेरो नेट गएको। सर बोलिरहनु भएको थियो, एकछिन लिभ हुनु भएको छ कि प्रब्लम भयो होला। मिटिङबाटै आउट सर त नेट गयो जस्तो छ। तिमीहरूका लकडाउन छ र घर बाहिर? म त निस्केकै छैन। कडा लकडाउन त कडावाला लकडाउन छ अरे। यहाँ हिजो भर्खर त्यो के को यो के अरे कार्यक्रम गर्दै थियो कि प्रोग्राम गर्दै थियो, अनि मैले त लकडाउन छैन होला भनेर सोचिरहेको।
सरको इन्टरनेट प्रब्लम भयो अरे एकछिन कुर्ने अरे है All right. So अलिकति प्रब्लम आयो इन्टरनेटमा. Okay. Good morning once again to all of you. Morning, sir. गुड मर्निङ सर Okay. In our last class, we discussed indifference को, as you know. त्यसलाई अलिकति कन्टिन्यू गरौँ. हामी हिजो assumptions, there are some assumptions in order to prove, in order to develop the concept of indifference को. So हामीले लास्टमा त assumptionsलाई डिस्कस गरेको थियौँ हैन. Okay. Okay, I'd like to share a slide here containing the concept of that indifference. So these are the assumptions. Did you see this? It's not visible, sir. Assumptions of indifference. यस सर Okay. यसपछि यो जुन लास्ट पोइन्ट चाहिँ हेर्नुहोस् त, डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन. समटाइम क्वेसन मे आस्क what is the concept of this diminishing marginal rate of substitution. यसलाई सेपरेटली हामीलाई क्वेसन रेज गर्छ यो. सो त्यसलाई डिस्कस गरौँ. यो हो के भनेर है, मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन विच इज डिमिनिसेस. यसलाई लास्टमा प्रुभ गर्छ हामी यो डिमिनिसेस हुन्छ भनेर. सो सी marginal rate of substitution shows the rate at which the consumer is willing to substitute one commodity for another without changing the level of satisfaction. As you know, consumer can change units of goods in order to maintain same level of satisfaction. So when he increase the consumption of one commodity, एउटा commodity consumption increase गर्यो भने obviously he has to decrease another units of another commodity. Why? Because when you increase your consumption of one commodity, obviously utility gained from additional unit of commodity increase. So total utility increase हुन्छ. So तपाईँ biased हुन सक्नुहुन्छ. But in order to maintain same level of satisfaction, अहिले हामी टेबल पनि बनाउँछौँ यसको. In order to maintain same level of satisfaction, when you increase one, you have to decrease another. So that decrement is called marginal rate of substitution. So त्यसलाई डिफाइन कसरी गर्यो भने हामीले marginal rate of substitution shows the rate at which the consumer is willing to substitute one commodity for another without changing the level of satisfaction. हाम्रो टेबलमा हामीले 1 unit of x and 12 unit of y थियो. When we increase units of x to 2, we have to decrease the unit of y in order to maintain same level of satisfaction. The concept is called marginal rate of substitution. Simply tell a marginal rate of substitution. The marginal rate of substitution for of x for y, symbolically लेखिन्छ MRSXY. Sometime question मा यो symbol पनि use गरेको हुन्छ. What is the concept of MRSXY? Is defined as the amount of y the consumer is just willing to give up to get one more unit of x and maintain the same level of satisfaction. So you can symbolically calculate MRSXY equals to decrease in consumption of y, increase in consumption of x. Y को consumption decrease गरेर गर्नुभयो किन त भन्दाखेरि in order to increase consumption of x. So change in y,
Decrease in consumption x means y means change in y, delta y by delta x is the symbolic expression of this marginal rate of substitution. Symbol ma चाहिँ यसरी लेखिन्छ, minus indicate here the commodity y decrease, त्यसैले minus भन्ने साइन लेख्यो. यो अगाडिपट्टि is equal to छ है, यो y को मुनि यो is equal to अलिकति मिसप्लेस भएछ. So decrease in consumption of y, increase in consumption of x is equal to minus del y by del x. So जस्तै हामी सेम टेबल हेर्नुस् त, combination first, good x good y, 1 unit of x 12 unit of y. Okay, this is random combination of x y है, हामीले random एकदम इजी नम्बर लियौं भनेर हिजो पनि भने हामी एकदम इजी नम्बर लिन्छौं भनेर है. So when you increase consumption of x, we have to decrease consumption of y. So this decrement rate is here 4:1. Change in y is 4 divided by change in x 1. So 4:1. Again, when we increase consumption of x, consumption y decrease. So this ratio is 3:1. Change in y 8. हेर्नुस् त 5 minus 8 गरेको हो, माइनस साइन हामीले MRS नेगेटिभ हुन्छ, डिमिनिसिङ हुन्छ भनेर भन्छौं हामी. So minus लेख्नु परेन. So here in this case, when in order to increase 1 unit of x, we have to decrease 3 unit of we decrease 3 unit of y. So and maintain same level of satisfaction. Gradually 2:1, and last one 1:1. So the table shows that for getting every additional unit of x, consumer will give up less and less of y good. That is 4:1, 3:1, 2:1, 1:1 respectively. This is the law of diminishing MRS. यसलाई चाहिँ diminishing MRS. हामी सिम्पली यो हाम्रो प्रुभन थ्योरी हो, हामीले यहाँ प्रुभ गरिरहनु पर्दैन, यहाँ हुन्छ मात्रै भनेर लेखिदिने हो. हामी जस्ट यहाँ के भन्दैछौँ भने when we substitute continuously one good for another, the substitution rate diminishes. यसको रिजनहरु थुप्रै छ, अहिले तपाईलाई रिजन चाहिदैन. किन यस्तो हुन्छ, what is the reason behind this diminishing marginal rate of substitution भन्ने पनि छ. अनि त्यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने फ्याक्टरतिर गयो हैन. सो हामीलाई प्रुभ गर्नु पर्दैन अहिले, कसरी आयो भन्नु परेन, खाली सिम्पली इकोनोमिस्टहरुको कन्सेप्ट छ. when we substitute one commodity for another, we need to the substitution rate diminishes simply. So diminish हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट राख्नुस्. Because of that diminishing rate of substitution, 4:1, 3:1, there is no constant rate of substitution. अहिले each and every substitution rate 4:1, 4:1, 4:1 भएको भए हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौं, इन्डिफरेन्स कर्भ कन्स्ट्यान्ट एउटा लिनियर हुन्थ्यो. But here in this case, our substitution rate diminishes because of this indifference curve convex to the origin हुन्छ. Indifference curve convex भनेपछि शेप हाइपरबोला शेप हुन्छ भनेर हामीले हिजो पनि भनेको थियौं. सो हाइपरबोला शेप हुन्छ है. अलराइट, सो यसलाई त्यही डायग्रामेटिकली जुन हामीले ड्रा गरेको थियौं, डायग्राम एउटा बनाइदिन्छौं. MRS xy del y by del x 4:1, 3:1, 2:1 gradually हामीले डायग्राममा शो गर्यौं. So the curve is convex to the origin. So सुरुमा हामीले के लेखेको छ हेर्नुस् त, MRS is measured by the slope of the indifference curve. Why? Because in order to calculate slope, तपाईले सम्झिनुस् त, तपाईले ज्योमेट्रीमा स्लोप क्याल्कुलेट गर्नलाई जुन m थियो, m क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्नुभयो त, y2 minus y1 upon x2 minus x1, the formula for the slope of line हैन. तपाईले यहाँ पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, each and every point मा or the in between a to b, b to c, c to d and d to e slope calculate गर्नु पर्यो भने तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, y2 minus y1 which is called del y, delta y also, and x2 minus x1 which is called delta x. So you can say MRS, marginal rate of substitution, is the slope of indifference curve. And slope is in every point slope differ भइरहेको छ. So slope different छ. फर्स्ट मा 4:1 को रेशियो थियो, यो 4:1 is 4, 4:3:2 भन्न खोजेको थियो. 4/1, 4:1 means 4/1 जुन 4 नै हुन्छ, तर रेशियो लेख्दाखेरि हामी in order to increase 1 unit of x, we decrease 4 unit of y भनेको. Again second time, in order to increase 1 unit of x, we decrease 3 unit of y.
यति तपाईँले एमआरएस कन्सेप्ट रेज गर्यो भने क्वेसन व्हाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई एमआरएस इन अर्डर टु मेन्टेन त्यही फेरि स्टोरी भन्छ क्या जस्तै इन अर्डर टु मेन्टेन सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन कन्ज्युमर इन सब्स्टिट्युट गुड्स गुड वान फर गुड एनदर वाट इज दिस कन्सेप्ट भनेर सोधिदिन्छ अब एमआरएस भनेको बुझ्नु पर्यो त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छ भन्ने कन्सेप्ट के हो भनेर सोधिदिन्छ होइन यो अलिकति स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन नआएर सो यो सब्स्टिट्युट गर्ने भन्ने कन्सेप्ट भनेकोलाई एमआरएस भन्छ यो डिमिनिसिङ हुन्छ पनि भनिदिन्छ अनि त्यहाँ यो क्वेसन सोधेको थिएन डिमिनिसिङ हुन्छ कि हुँदैन भनेर तर पनि हामी यो डिमिनिसिङ हुन्छ भनेर त्यो डिफल्ट आउँछ क्या यो एमआरएस भनिसकेपछि डिमिनिसिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफल्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ ओके अब एउटा क्वेसन यो रेज गर्छ अर्को क्वेसन एमआरएस इन्डिफरेन्स कर्वमा हामी इन्डिफरेन्स कर्व डिस्कस गर्दै थियौँ त्यसमा म ब्याक गएँ अलिकति assumptions last assumptions diminishing marginal rate of substitution assumptions of IC indifference analysis को see rationality ordinality non-satiety consistency transitive marginal rate of substitution मा हामीले छुट्टै यो diminishing marginal rate of substitution क्वेसन रेज गर्यो भने त्यो एन्सर गर्छौँ तर हामीले पनि रेज गर्छ भने what are the difference curve हामीले बुझ्यौँ अहिले we can substitute one commodity into another commodity and maintain same level of satisfaction. But is there any other properties of indifference curve? Properties haru pani cha भन्ने क्वेसन रेज गर्न सक्छ सो यस हामीसँग 5 वटा प्रपर्टिज छ सो इन्डिफरेन्स कर्वले त्यसलाई त्यो प्रपर्टिज चाहिँ होल्ड गरिरहेको हुन्छ इन्डिफरेन्स कर्वमा त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स यु क्यान चाहिँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो प्रपर्टिज हामीलाई 2-3 सोधेको छ यो क्वेसन प्रपर्टिज सो सजिलो छ इन्डिफरेन्स कर्व हैज नेगेटिभ स्लोप डाउनर स्लोपिङ छ इन्डिफरेन्स कर्व किन डाउनर स्लोपिङ छ त्यसलाई प्रुफ लिएछ हामीले यसको दैट इज इट स्लोप्स डाउनर फ्रम लेफ्ट टु राइट दिस इज बिकज द कन्ज्युमर शुड डिक्रिज द कन्जम्पसन अफ वान कमोडिटी विथ द इन्क्रिज इन कन्जम्पसन अफ एनदर कमोडिटी सो रिलेसनशिप नेगेटिभ भयो एउटा इन्क्रिज गरेर एउटा डिक्रिज गर्नुपर्छ भने त रिलेसनशिप त नेगेटिभ भयो सो नेगेटिभ स्लोप हुन्छ सो बोथ पोजिटिभ भएको भए पोजिटिभ हुन्थ्यो हैन सो बोथ नेगेटिभ भएको भए फेरि पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्थ्यो बट हियर इन दिस केस consumer should decrease the consumption of one commodity with the increase in consumption of another commodity. That's why curve is negative slope. जस्तै demand curve जस्तै when price increase, quantity demand decrease, there is negative relationship between price and quantity demand. That's the demand curve slopes downward. In the same manner, you can say, and there is negative relationship between between the commodity units of commodity. That's why this indifference curve has negative slope. First one, यसका केही पनि भन्नु परेन खाली यो in order to maintain same level of satisfaction कन्ज्युमरले के गर्ने रहेछ त सब्स्टिट्युट गर्ने एउटा इन्क्रिज गर्दा अर्को डिक्रिज गर्छ that's why negative slope. Indifference curve is always convex to the origin. Convex to the origin हेर्नुस् त यो टर्म आयो अघि म convex भनिरहेको थिएँ this implies that two goods are imperfect substitute एकदम पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट हुँदैन भन्नाले one increase of x ma one decrease in y or the two units increment in x ma two unit in decreasement in y भन्ने हुँदैन कमोडिटी हरुको चाहिँ एउटा पर्फेक्टली सब्स्टिट्युट हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हो बिट्विन टु गुड्स MRS between two goods decreases as consumer move along an indifference curve यदि कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो भने त्यो एउटा केस छ यो 1 मार्क्स क्वेशनमा आउँछ अब्जेक्टिभमा आईसी स्ट्रेट लाइन हुने केस के हुन सक्छ त आईसी विल बी स्ट्रेट लाइन इफ एमआरएस इज कन्स्ट्यान्ट यो अघि पनि भनिसक्यो हामीले एमआरएस कन्स्ट्यान्ट भएको भए एन्ड आईसी एल सेप पनि हुन सक्थ्यो एल इंग्लिश अल्फाबेट एल कुन केसमा इफ गुड्स आर कम्प्लिमेन्टरी गुड्स व्हाट डज इट मीन एउटा टर्म आयो नयाँ हैन यो अब्जेक्टिभ क्वेशनको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो एल सेप हुन सक्थ्यो त अहिले हामीले कन्भेक्स छ एल
प्यारल टु एक्स एक्सिस एन्ड प्यारल टु वाइ एक्सिस भएको सेप हुन सक्थ्यो त्यो हैन एउटा इङ्ग्लिस अल्फाबेट एल सक्थ्यो कुन केसमा इफ वी हेभ टु युज एक्स कमोडिटी इन अर्डर टु युज वाइ कमोडिटी कम्प्लिमेन्ट्री भनेको के हो त when you increase commodity x you have to increase commodity y why because goods are complementary भनेको भयो अहिले त हामीले के गर्यौं त भन्दा when we increase x we decrease y हामीले त्यहाँबाट के इन्फर्मेसन लिन सक्छौं goods are substitute goods we can substitute x for y y for x सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं तर दुईटा कमोडिटी यो केस हुँदैन अहिले हाम्रो यहाँ हामीले लेखेको छौं IC will be straight line if MRS is constant हुन सक्थ्यो L shaped in case of complementary but IC हुन्छ नै के त भन्दा in convex to the origin त्यसैले indifference curve is always हाम्रो properties मै लेख्यौं indifference curve is always convex to the origin there is no straight line in MRS or the L shaped MRS यदि भइदिएको भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भने खोजे okay two indifference curve never intersect or become tangent to each other diagram मा हामीले tangent गरेको छौं or the intersect गरेका छौं but हामी के गर्दै छौं त भन्दाखेरि यो हुँदैन है भन्दै छौं this is यहाँ अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक भएछ this will violate the rule of transitivity violate भन्ने स्पेलिङ अलिकति करेक्ट गर्नु होला this will violate the rule of transitivity violation of rule of transitivity rule of transitivity के थियो त यो डायग्राम एकचोटी हेरौँ है त y एक्सिस मा y गुड छ x एक्सिस मा x गुड छ एउटा हामीले यो बिकज अफ यो डिस्प्लेमा यो अलिकति 1 र 2 तलमाथि भएको छ हेर्नुस् त फर्स्ट वान IC1 हो अनि सेकेन्ड वान IC2 हैन हामीले यो x एक्सिस साइडबाट हेर्यौं भने IC1 अनि IC2 लेख्यौं अनि त्यो इन्टरसेक्ट गर्यौं पहिले हुँदैन भन्छौं तर अहिले गरेर देखाउँदा मिस्टेक के हुन्छ प्रब्लम कहाँनिर आउँछ हेर्नुस् त the satisfaction of A is equal to the satisfaction of B why because A and B lies on indifference curve 1 first indifference curve again satisfaction of A is equal to satisfaction of C as well why because A and C lies on IC2 so A is a common point भयो तर हामीले यहाँ देखिरहेका छौं के त भन्दाखेरि B र C मा त डिफरेन्ट छ B C is greater than B so C फरक छ यो हैन so यो यसको लागि के भनिन्छ भने यो पोसिबल हुँदैन त्यस्तो इन्टरसेक्ट गर्यो भने so this will violate the rule of transitivity because on IC1 A is equally preferred to B on IC2 A is equally preferred to C this implies B is equally preferred to C B र C त इक्वल भन्ने हुन्थ्यो तर एउटै लाइनमा त छैन यसमा हैन मोर इज अलवेज प्रिफर टु C लाई प्रिफर गर्छ कन्ज्युमरले B भन्दा मोर इज अलवेज प्रिफर टु लेस भन्ने एजम्पसन्समा हामीले पढेकै छौं तर हियर इन दिस केस B र C त एउटै हो भन्ने बुझिन्छ त्यसैले पोसिबल छैन यो हुँदैन इन्टरसेक्ट गरी दुईटा इन्डिफरेन्स कप बनाउनु पर्यो भने एटलिस्ट त्यसमा केही ग्याप हुनुपर्छ पनि हुँदैन हामीले इन्टरसेक्ट पनि हुँदैन हुनुहुन्छ नि यो तर यहाँ हजुर यसमा यो तपाईले यो सकापछि नि जुन भने त्यो रियल लाइफमा हुने गरेको चाहिँ बुझाइदिनु न ल दुईटा प्रोडक्ट त्यो हालेर ए ल यो ट्रान्जिटिभिटीको म अहिले स्लाइडमा उसमा पनि देखाउँछु फर हायर इन्डिफरेन्स कप रिप्रेजेन्ट्स हायर सेटिस्फ्याक्सन ओके यो इन्डिफरेन्स म्याप बनाए हामीले इन्डिफरेन्स म्याप कसलाई भन्छ त इफ वी ड्र मोर देन वन इन्डिफरेन्स कप array of indifference curve is called indifference map so IC1 IC2 IC3 हो यो अलिकति यसको लेबलिङ अलिकति मिस्टेक त मिसप्लेस भएको छ but here in this case first one is IC1 second one is IC2 and third one is IC3 so this is because the combination lying on higher indifference curve contains more
either of one or both goods, and more is always preferred to less. So prefer चाहिँ गर्छौँ हामी, हामीलाई धेरै चाहिँ चाहिएको हुन्छ तर हामी त्यो indifference curve 2 indifference curve 3 मा रिच गर्न सक्छ सक्दैनौ is another thing, but more is always preferred to less. अनि यो last two properties हो यो. Indifference curve touches neither x-axis nor y-axis by definition. Definition मा छ combination of two goods. IC is a combination of two goods, अनि combination हुनलाई त कमसे कम commodity को presence त चाहियो. अब x0 y10 गर्यो भने हुँदैन, या हामीले x-axis मा पनि टच गर्यो भने y0 हुन्छ. त combination त हुँदैन. combination हुनलाई at least one unit त present हुनु पर्यो, x को पनि y को पनि. अब at least one unit present हुन्छ भने axis टच गर्दैन, axis लाई एक्सिस दुईटै y एक्सिस अरु x एक्सिस कुनै पनि टच हुँदैन. एक्सिस टच हुनलाई एउटा कमोडिटी 0 हुनु पर्थ्यो, तर हामी भन्दैछौँ कम्बिनेसन हुनलाई एटलिस्ट 1 हुन्छ. त्यसैले बाइ डेफिनेसन यो टच हुँदैन, कम्बिनेसन छ त्यहाँ. इन्डिफरेन्स कर्भ नीड नट टु बी प्यारल टु इच अदर. यहाँ डायग्राम चाहिँ बनाए, सबैको डायग्राम बनाएको छैन, प्यारल हुनुपर्छ भन्ने छैन है. एमआरएस डिफरेन्ट हुन सक्छ, त्यसैले प्यारल हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. सो मैले जुन प्रपर्टिजहरु भनेको छु अहिले, त्यो प्रपर्टिजलाई हेरौँ है त, मैले के भन्न खोजेको भनेर. सो यो सम टाइम क्वेशन रेज गर्छ हामीलाई. सो एउटा बोर्ड हेरौँ, व्हाइट बोर्ड. अलराइट, हेर्नुस् त तपाईको स्क्रिनमा व्हाइट बोर्ड आयो, हेर्नुस् त. ठीक छ, यो भिजिबल छ. ओके, फर्स्ट प्रपर्टिज आइसी. फर्स्टमा है, फर्स्टमा हामीले के गरेको थियो भने यो अब ड्रा गर्नुपर्ने हो. आइसी डाउनवर्ड स्लोपिङ. ओके, यो त हामीले बुझ्यौं. Well, in order to increase one unit of x, we have to decrease another unit of y. So हामी सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन मेन्टेन गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, आइसी लाई इन्डिफरेन्स को हामी डाउनवर्ड स्लोपिङ बनाउनु पर्यो. यो y गुड्स हो, यो x गुड्स. दिस इज फर्स्ट प्रपर्टिज. सेकेन्ड प्रपर्टिज, हाम्रो सेकेन्ड प्रपर्टिज त कन्भेक्स टु द ओरिजिन. वाइ कन्भेक्स टु द ओरिजिन? बिकज एमआरएस डिमिनिसिङ मार्जिनल रेट अफ सब्स्टिट्युसन. यो थियो. अनि यो कन्भेक्स भनेको चाहिँ यो टुवर्ड्स द ओरिजिन. हेर्नुस् त, यो ओरिजिन तिर के छ त, यसको फेस ओरिजिन तिर छ. किन त, यसको रिजन नै लेखेको थियौं हामीले, भन्नु पर्यो. यसको रिजन हो diminishing MRS. कन्भेक्स टु द ओरिजिन हुन्छ भनेर भन्दैछ हामी. देन आफ्टर थर्डमा, यो क्वेशन थर्डमा रेज भएको थियो. इन्डिफरेन्स कर्भ नेभर इन्टरसेक्ट टु इच अदर. इन्टरसेक्सन चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको थियो. त्यो भनेको के हो त? हामीले एउटा इन्डिफरेन्स कर्भ यहाँ बनाएर ड्रा गरौँ. हेर्नुस् त, यो फर्स्ट वान IC1, यसलाई IC1 भन्यो हैन, फर्स्ट IC1. अनि अब यो एउटा कुनै एउटा पोइन्ट लियो यहाँनिर, दिस पोइन्ट एन्ड दिस पोइन्ट, अनि जस्ट लेबल गर्नु. जस्तै यो पोइन्टलाई हामी A भन्यो हैन, सपोज यो पोइन्टलाई हामी B भन्यो
ए र बी दुईटा पोइन्टको कमन कुरा के छ भने satisfaction from A is exactly equal to the satisfaction from B. त्यसैले यसलाई indifference curve भन्यो हैन 2 point even though the combination of y goods यो y goods यता छ अनि x goods को युनिटहरु हामीले x axis मा मेजर गरेको छौं the combination of x and y different छ ए कम्बिनेसन मा x को पर्टिकुलर कमोडिटीहरु छ भने y को डिफरेन्ट क्वान्टिटी छ त्यसलाई हामी यो साइडबाट यसरी हेर्न सक्छौं this much of y and this much of x छ a मा अनि y मा चाहिँ सरी b मा चाहिँ this much of y and this much of x छ सी अब हामीले के भन्दै छौं भने सपोज अब अघि ए पोइन्टबाट इन्टरसेक्ट गरेको थिएँ अहिले म बी पोइन्टबाट इन्टरसेक्ट गर्छु एउटा अर्को इन्डिफरेन्स कर्भ बनाएँ मैले जसलाई चाहिँ मैले यो एक्ज्याक्टली बी पोइन्टबाट इन्टरसेक्ट हुने गरी यो मिलाउनलाई गरे स्ट्रेट हुँदैन थोरै एउटा इन्डिफरेन्स कर्भ ड्रा गरे व्हिच इज इन्टरसेक्ट विथ बी बी सँग चाहिँ यसको इन्टरसेक्सन छ सपोज हेर्नुस् है त यो बनाए यसलाई IC2 भने तल त्यसपछि IC2 भन्न सकिन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड अब हेर्नुस् है त अब IC2 मा प्रब्लम के हुन्छ त कुनै एउटा पोइन्ट लिऊ IC2 को कुनै यो बी भन्दा माथि नै यो पोइन्ट लिऊ र यसलाई सी पोइन्ट भन्यो अब बी र सी को एउटा प्रपर्टिज के म्याच गर्छ एउटा कमन कुरा के म्याच गर्छ भने यो केसमा satisfaction from B is equal to the satisfaction from C. Why? Because this B and C lies on same indifference curve. Every indifference, all the points, all the combination of indifference curves shows equal level of satisfaction. कुनै एउटा indifference curve को each and every point ले के show गर्छ त same level of satisfaction. That's our indifference curve भन्दै छ हामी. Even though commodity X Y different छ तर के छ त सेम लेभल अफ स्याटिस्फ्याक्सन शो गर्छ हामीले सुरुमै हिजोदेखि इन्डिफरेन्स कर्भको डेफिनेसनमै त्यही गर्दैछौँ हामी कम्बिनेसन कन्ज्युमर क्यान चेन्ज द कम्बिनेसन अफ एक्स एन्ड वाइ इन अर्डर टु मेन्टेन सेम लेभल अफ स्याटिस्फ्याक्सन सो कन्ज्युमरले सब्स्टिट्युट गरेको कम्बिनेसनलाई हामीले ड्र गर्यो भने नै इन्डिफरेन्स कर्भ बन्यो है हेर्नुहोस् अब यो ए र बी ए इक्वल्स टु बी इन IC1 B is equal to C in IC2. अब यो ल अफ ट्रान्जिटिभिटी भन्ने छ अब A र B इक्वल छ र B र C इक्वल छ भने A र C इक्वल हुनुपर्ने हो they must be equal to C हुनुपर्ने हो तर हाम्रो केसमा छैन हेर्नुस् है त किन छैन समीना भाइको हेर्नुहोस् त हाम्रो केसमा चाहिँ यो सेम नहुने हो किन नहुने भयो सी एटलिस्ट यो सी पोइन्टमा हेर्नुहोस् है त वाइ त सेम छ ओके बट एक्स क्वान्टिटी इन्क्रिज छ सो यो ए भन्दा इन्क्रिज छ नि यो ए मा x1 क्वान्टिटी पर्चेस गर्दैछौँ भने यो सी मा त x2 क्वान्टिटी अफ x इन्क्रिज अनि इन्क्रिज हुन्छ y सेम छ y1 ओके y देयर इज कन्स्टेन्ट युनिट अफ y a एन्ड b मा है ए एन सी मा सरी एन सी मा हेर्नुस् त यो दिस मच अफ y ओके बट x इन्क्रिज छ अनि x इन्क्रिज हुन्छ भने कसरी सेम स्याटिस्फ्याक्सन हुन्छ बिकज त्यहाँ त कमोडिटी x इन्क्रिज भयो इन्क्रिज हुँदा मोर स्याटिस्फ्याक्सन आउँछ सो तपाईँ यहाँ त बायस हुनुहुन्छ अब तपाईँलाई ए चुज गर्छस् कि सी चुज गर्छस् भन्यो भने अभियसली सी भन्नुहुन्छ किन सी भन्नुहुन्छ बिकज सी कन्सिस्ट अफ मोर युनिट अफ एक्स कमोडिटी इभन दो वाइ सेम छ बट एक्स धेरै छ तपाईँ इन्क्लाइन हुनु पर्थ्यो सेम लेभल अफ स्याटिस्फ्याक्सनमा त इन्डिफरेन्स हुनु पर्थ्यो तर हाम्रो ल अफ ट्रान्जिटिभिटीले के भन्दैछ ए इक्वल्स टु सी वाइ सी because A equals to B equals to C, that's why A equals to C.
बट यो केस त छैन यहाँ डायग्राममा, त्यसैले इन्टरसेक्ट गर्दा प्रब्लम हुन्छ। सो इन्टरसेक्ट गर्दैनौँ हामी भनेर भन्दैछौँ। सो इन्टरसेक्ट हुँदैन, यो कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्न मिलेन। के गर्नु पर्यो त भन्दा यही प्रपर्टिजमा हेर्यो भने लास्ट निड नट बी प्यारल टु इच अदर भनेर लिएछौँ हामीले। 6 नम्बर प्रपर्टिजमा थियो, 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्। भनेपछि हामी इन्डिफरेन्स कर्वलाई यहाँ बनायौँ, जस्तै यो यसको नियर बाई जान सक्छ, हेर्नुहोस् त यो छेउमा आउन सक्छ तर टच चाहिँ हुँदैन, टच पनि हुँदैन, इन्टरसेक्ट पनि गर्दैन। गर्यो भने भाइलेसन हुन्छ। एटलिस्ट यसमा चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने हामी, सो हायर इन्डिफरेन्स कर्व सोज हायर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन। सो लोवर वान भन्दा हायर वानमा कमोडिटी धेरै छ, सेटिस्फ्याक्सन बिकज एमआरएस डिफ्रेन्ट भएको हुनाले यो प्यारल हुनुपर्छ भन्ने जरुरी भएन। यस्तोसम्म हुनसक्छ, तर यो यसले कुनै पोइन्टमा आएर टच गरिदियो भने चाहिँ त्यो मिस्टेक हुन्छ डायग्राम, हामीले टच गर्न मिल्दैन। त्यसले हाम्रो जुन एजम्पसन छ ट्रान्जिटिभिटीको, त्यो ट्रान्जिटिभिटी भ्यालुएसन भयो, त्यसले टच गर्दैनौँ भन्ने होइन। अनि त्यसपछि अब हायर इन्डिफरेन्स कर्व सोज हायर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन भन्ने नम्बर 4 मा प्रपर्टिज थियो। IC1 IC2 यसरी हामीले इन्डिफरेन्स कर्व ड्र गर्दै गयौँ भने अभियसली यो कुन केसमा ड्र हुन्छ, जब हामी युनिट अफ एक्स युनिट अफ वाइ इन्क्रिज हुन्छ। सो एक्स र वाइ इन्क्रिज हुन्छ भने त satisfaction also increase. So higher indifference curve shows higher level of satisfaction because at least units of one commodity goods increase in higher indifference curve. हैन कुनै पोइन्टमा जस्तै भनौँ न यो पोइन्ट हामीले लियौँ इन्डिफरेन्स कर्व फर्स्टमा, this point shows this much of y and this much of x. Now अब y increase भयो सेकेन्ड इन्डिफरेन्स कर्वमा, sorry y same छ but x increase means satisfaction increase. So higher indifference curve shows higher satisfaction. फेरि हामीले इन्क्रिज गर्यौँ, सपोज y constant but x increase means higher satisfaction. So when we increase a commodity units of commodity increase गर्यो भने हामीलाई के दिन्छ त, त्यसले एडिसनल लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ। टोटल हामीले टोटल युटिलिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्न खोजेको। सो बिकज अफ द्याट रिजन यो के भयो त, हायर इन्डिफरेन्स कर्व सोज हायर लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन। यो होल डायग्राम इज कल्ड इन्डिफरेन्स म्याप। अनि एउटा प्रपर्टी थियो हाम्रो एक्सिसमा टच हुँदैन, यस्तो टच हुँदैन भन्न खोजेको, यो क्रस गरेर हुँदैन भन्न खोजेको। किन हुँदैन? बाई डेफिनेसन के थियो? The indifference curve is the locus of combination of two goods. अब combination of two goods भन्छ भने त एटलिस्ट वान युनिट चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु पर्यो त्यसमा। Did you get this? Yes, sir. Alright, so this is called properties of indifference curve. Sorry. See, यो चाहिँ हाम्रो भयो properties. Sometimes question may ask, यो straightforward, यो TU or the Pokhara University मा चाहिँ सिधै स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन सोध्यो यो, व्हाट आर द प्रपर्टिज अफ इन्डिफरेन्स कर्व। बट हामीलाई अलिकति स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन आउँदैन, हामीलाई चाहिँ के भन्छ, एउटा प्रपर्टिज पिक गरेर पनि वाइ टु इन्डिफरेन्स कर्व नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर भनेर सोध्न सक्छ। जस्तै यो पोइन्ट मात्रै सोध्न सक्छ। अब किन इन्डिफरेन्स कर्व इन्टरसेक्ट गर्दैन? बिकज त्यो अहिले हामीले जे रिजन दिएको थियो त्यही रिजन भन्छ। ल अफ ट्रान्जिटिभिटी भाइलेसन हुन्छ इन्टरसेक्ट भयो भने। यो डायग्राम भएको देखाएको छ है, फेरि
डायग्राम चाहिँ हामीले इन्टरसेक्ट भएको देखाएको थियौँ तर यो हुँदैन भनेर भनेको छौँ। जस्तै यहाँ पनि हामीले डायग्राममा टच गरेर देखाएको छौँ एक्स एक्सिस तर यो हुँदैन भनेको। एक्स एक्सिस टच हुँदैन, 0 युनिट अफ एक्स और 0 युनिट अफ वाइ हुँदैन। इभन दो डायग्राममा टच गरेर देखाए पनि हुँदैन भन्ने हुन्छ। यो प्रपर्टिज भयो अफ आइसी इन्डिफरेन्सको। अब हिजो हामीले एउटा डिस्कसन के गरिरहेको थियो नि, ओके वी हेभ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ एक्स एन्ड वाइ, वी क्यान चुज एनी अफ दोज कम्बिनेसन, द्याट्स वाइ द combination is called indifference. We consumers are indifferent between A to A, B to A, B, C, D, E मा indifferent छ भन्यो हामीले। So if you plot that relationship in a graph, the graph लाई IC भन्यो indifference को, अनि त्यसमा some properties हरु identify गर्यो which is convex to the origin, downward sloping हरु भन्यो हैन। अब लास्टमा हाम्रो अब र्याप अप तिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कम्बिनेसन मध्ये कुन कम्बिनेसन चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली चुज गर्छौं? सबै त चुज गर्दैनौं, हामीले एट अ टाइम एउटा चुज गर्ने हो। सो आइदर ए बी सी डी ई मा कुनै चुज गर्नु पर्यो भने हामी कुन चुज गर्छौं होला? तपाईले कसैले सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले चुज गर्नु पर्यो यो कम्बिनेसनहरु। जस्तै यो कम्बिनेसन हेर्नुस् त, डिमिनिशिङ एमआरएस मा हामीले बनाएको टेबल। So all the combination A, B, C, D, E shows same level of satisfaction. But which one is efficient one for the consumer? कुन चाहिँ efficient हुन्छ होला त? के आइडिया? C. हजुर। Why? So तपाईले एकचोटी भन्नुभयो नि त्यो के रे जति बेसी के रे कुनै गुड लिन्छ नि एक्स या फिर वाई त्यति नै बेसी तपाईको सेटिस्फ्याक्सन आउँछ भनेर भन्नुभयो थियो कि। अब तपाईको वाई मा तपाईको 5 र एक्स मा 3 छ नि त, अरु सब भन्दा त्यसमै सबसे बेसी छ होला। वाई मा अब 5 छ, अब वाई मा तपाईको 12 हुँदाखेरि एक्स मा 1 छ, तर सी मा चाहिँ तपाईको वाई मा 5 हुँदाखेरि एक्स मा 3 छ नि त। अनि त्यसैले चाहिँ नि इफिसिएन्ट त्यो सी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यही तपाईले तलको केसमा डी नम्बर के रे डी पनि त्यो एक्स र वाई को डिफरेन्स धेरै छैन नि त सर, डी त्यही भएर त्यही लाग्यो मलाई। ल अरु कसैले के आइडिया दिन सक्नुहुन्छ? व्हिच वान इज एफिसिएन्ट वान फर द? मलाई बी जस्तो लाग्यो। ओके ल ठीक छ, तपाईले त्यो अहिलेसम्म पाएको इन्फर्मेसनबाट तपाईहरुले चुज गर्नुभयो, ठीक छ। तर ठ्याक्कै एउटा स्ट्राइक के पनि गराउन सक्नु। त्यो अहिले हामीले यहाँ डिस्कसन गरिसकेका छैनौं, तर यहाँ अब आउँछ एउटा अर्को रोल। जस्तै तपाईहरु भन्दै एक्स र वाई कन्ज्युमरले बाइ गर्दैछ, एक्स र वाई भनेपछि एक्स र वाई को त प्राइस पनि होला है, पैसा तिर्नु पर्ला नि त कन्ज्युमरले यसलाई। सो अब आउँछ कहानीमा ट्विस्ट। के आउँछ त भन्दाखेरि ओके यो ए को कम्बिनेसन बाइ गर्नलाई त्यसलाई कति पैसा चाहिन्छ, बी कम्बिनेसन बाइ गर्न कति पैसा चाहिन्छ, सी कति पैसा सेम पैसा चाहिन्छ भन्ने त मिलेन। यहाँ त डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन अफ एक्स वाई छ। सो अभियसली त्यसको प्राइस पनि फरक पर्ला। अब रोल आउँछ प्राइसको। अब तपाईले के सोध्नुहुन्छ भने ए बी सी डी ई, मैले अब तपाईलाई सपोज ए किन्न 100 रुपैयाँ लाग्छ, बी किन्न 90 रुपैयाँ लाग्छ, सी किन्न फेरि 100 लाग्छ, डी किन्न 110 लाग्छ, ए किन्न 120 लाग्छ भन्यो भने तपाई अभियसली चुज गर्नुहुन्छ बी। वाइ बी? बिकज 90 रुपैयाँ खर्च गरेर यु क्यान गेट द सेम लेभल अफ सेटिस्फ्याक्सन अफ ए सी डी एन्ड ई। द्याट्स वाइ द कस्ट भन्ने एउटा भनौँ न अर्को एउटा क्यारेक्टरको अब यहाँनिर इन्ट्री हुन्छ आइसी पछि कस्ट, बिकज वी निड टु बाई द्याट। त्यसलाई भन्छ बजेट कन्स्ट्रेन्ट or the price line अहिले आउँछौ। A consumer always want to have more and more goods and services, that is he always want to attain higher indifference curve attainable, but budget constraint limit an individual consumer's ability to consume given the prices they must pay for various goods and services.
दे निड टु पे प्राइस फर भेरियस गुड्स एन्ड सर्भिसेस, बट उसँग लिमिट पैसा हुन्छ, सो उसले बियोन्ड द्याट लिमिट पनि बाई गर्न सक्दैन। सो कस्ट आउँछ एक्सनमा। अब कस्टमा बेसमा अन द बेसिस अफ कस्ट अब चुज गर्नुहुन्छ तपाईँ विच वान इज बेटर वान भनेर। सो त्यसलाई भनिन्छ बजेट लाइन। बजेट लाइन or price line shows all the combination of two goods that can be purchased using all the consumer's budget at the given prices. So अब अहिले इन्डिफरेन्स कर्वलाई थोरै असाइड राख्नुस् है, थोरै त्यो आउँछौँ, दुईटालाई अहिले म्याच गर्छौँ। इन्डिफरेन्स कर्व एन्ड बजेट लाइनलाई हामीले फेरि के गर्नुपर्ने छ, कम्बाइन्ड स्टडी गर्छौँ त्यो चुज गर्नलाई। परि बजेट लाइन के हो भने बुझौँ सुरुमा। बजेट लाइन shows all the combination of two goods that can be purchased using all of the consumer's budget at the given prices. Consumer को given prices मा कन्ज्युमरले पर्चेस गर्न सक्ने कम्बिनेसन, सेम कम्बिनेसन पनि पर्चेस गर्छ भन्ने छैन। सपोज कुनै कमोडिटीको प्राइस एउटा फेरि एउटा स्लाइड, यो कन्सेप्ट यहाँबाट बुझिन्छ अलिक मजाले। फेरि स्लाइड हेरौँ एकचोटि। किन यस्तो सेन्ड इच एन्ड एभ्री टाइम स्लाइड सेयरको पनि सेन्ड गर भन्छ म्यासेज। ओके, व्हाइट बर्ड सेयरको मेसेज सेन्ड गर भन्छ क्या इच एन्ड एभ्री टाइम। आई नो भाइ। अब सपोज प्राइस अफ एक्स, सपोज प्राइस अफ एक्स इक्वल्स टु रुपिज 10 छ सपोज, एउटा कुनै एक्जाम्पल लिउँ। एन्ड प्राइस अफ वाइ भनेर लेख्यौँ, यसको छ रुपिज 5। एक्स र वाइ, वी निड टु बाई एक्स एन्ड वाइ, एन्ड प्राइस अफ एक्स 10, प्राइस अफ वाइ 5। अनि कन्ज्युमरसँग बजेट, टोटल बजेट अफ द कन्ज्युमर इज रुपिज 100 छ भने अब कन्ज्युमर्सको एउटा प्रेफरेन्स सेड्युल हेरौँ है त। कन्ज्युमरले के गर्न सक्छ त भन्दा हामीले एक्स गुड कति बाई गर्न सक्छ गुड्स, देन आफ्टर वाइ गुड्स एन्ड देन आफ्टर टोटल बजेट हेर्नुहोस् है त। उसले एक्स कम्बिनेसनमा पर्चेस गर्ने हो, तर सुरु गर्छौँ 0 बाट। सपोज एक्स एउटा पनि पर्चेस गरेन भने कन्ज्युमर क्यान पर्चेस 10 होइन होला, अलिक 20। ओके, बजेट यसको 100 बजेटले के गर्न सक्छ 20 वाइ पर्चेस। ओके, अब के गर्यो उसले 1 युनिट अफ एक्स पर्चेस गर्यो भने सेड्युल दियो है पहिले कुन गर्छ, अहिले हामी आउँछौँ, तर उसको पनि सेड्युल छ। अब उसले 18 युनिट अफ वाइ मात्रै पर्चेस गर्न सक्छ। वाइ बिकज इन अर्डर टु बाई 1 युनिट अफ एक्स गुड 10 रुपिज गयो, अब बाँकी रह्छ 90 रुपिज। सो अब वाइ कतिवटा पर्चेस हुने भयो त भन्दाखेरि 18 वटा मात्रै पर्चेस हुने भयो, यसको पनि कस्ट भयो 100, बजेट 100 भयो। ग्रेजुअली 2, 3 सबै हुने रहेछ, 4, 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 सम्म जान सक्छौँ हामी। यो यहाँनिर ट्याब लिँदैन रहेछ होइन, भनेपछि यहाँ 16 हुने भयो। सो त्यो एक्स 0 हुन्छ होइन, एउटा केस 0 हुँदैन, अहिले केस मात्रै उसले पर्चेस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटिज मात्रै हेर्दैछौँ अहिले। उसले पर्चेस गर्न सक्ने, मैले तिमीलाई अन्सुलाई 100 रुपियाँ दिएर बाबु ल तिमी 10 रुपियाँ पर्ने चक्लेट, 10 रुपिस पर्ने चक्लेट र 5 रुपिस पर्ने चक्लेट किनेर ल्याऊ, कम्बिनेसनमा किनेर ल्याऊ, कुनै चक्लेट किनेर ल्याऊ भनेर पठाएँ, तिमी गयौ। र अनि अब हामी यता अरू साथीहरू चाहिँ डिस्कस कति ल्याउला त,
अंशुलाई 100 रुपियाँ दिएर पठाएको छौँ, त्यसलाई 10 रुपियाँ पर्ने चक्लेट पनि र 5 रुपिस पर्ने चक्लेट पनि केही किनेर लिएर भनेका छौँ, भन्यौँ। तिमी गइसक्यौ किन्नलाई, अनि हामी अब बाँकी रहेको साथीहरूले चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ, यसले कति ल्याउला गेस गरेको। अनि कसैले भने नि सर 10 रुपिसको त पाइँदैन, त्यो 5 रुपिसको मात्रै लिएर आउँछ, त्यसले 20 वटा लिएर आउँछ भनेको। होइन सर, त्यसले एउटा चाहिँ ल्याउला 10 रुपिसको, आफूलाई भयो भने अरूलाई 5 गरिदिउँ, आफू चाहिँ 10 खाउँ भनेर ल्याउन सक्छ। एउटा 10 ल्यायो, एउटा 10 रुपिस पर्ने ल्याउँछ, बाँकी चाहिँ 5 रुपिस पर्ने ल्याउँछ। अर्कोले गेस गेस मात्रै, त्यो कम्बिनेसन पनि हुनसक्छ पोसिबल। अर्कोले होइन 2टासम्म ल्याउला, ग्रेजुअली अर्कोले कम्बिनेसन दिन्छ, 2टा ल्यायो भने। सो अब आउने त्यो अप्सन्सहरूमा आउने साथीहरूसँग हामीले साथीहरूसँग लियौँ, ल कति ल्याउला त त्यसले भन्दा यो कम्बिनेसन्समा पोसिबल आन्सरहरू यो हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ या? हेर्नुहोस् त 6 यो मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मैले यो टेबल कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँलाई म देखाउँछु। 9 10 after 2 ग्रेजुअली 10 सबको बजेट 100 आउँछ त। बजेटै 100 छ नि त उसँग। तिमी लिएरै गएको आफ्नो पैसा थपेर त ल्याउँदैनौ नि तिमी। अच्छा, त्यसैले त तिमीसँग भएको लिमिट पैसाले डिफरेन्ट कम्बिनेसन यो सबैको 100 आउँछ है। बजेट 100 100 100 सबैको बजेट 100 आउँछ। मिन्स वाट, हाम्रो यो केमा बेस्ट छ त भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ यसलाई प्राइस अफ एक्स 10 रुपिस इन्टु एक्स गुड, एक्सको क्वान्टिटीसँग एक्स गुडसँग हामीले गुड्स प्लस 5 रुपिस इन्टु वाइ गुड्स, यो दुई सबै के आउँछ त 100 आउँछ। गुड्स लेखेँ मैले यहाँ, यसरी हेर्नुहोस् त। 10 भनेको प्राइस अफ एक्स, जस्तै हाम्रो एक्सप्रेसन अहिले हामी त्यो सिम्बलिकली हेर्छौँ। यो भनेको 10 भनेको प्राइस अफ एक्स होइन, यसलाई हामी के गर्छौँ px इन्टु एक्स प्लस py इन्टु वाइ इक्वल्स टु 100 गर्दैछौँ क्या। यो 100लाई पनि हामी के लेख्न सक्छौँ त 100b भनेछौँ बजेट। सो इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन सँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ हामी यसलाई। अर द दिस बजेट जुन लाइन छ इज बेस्ड अन दिस इक्वेसन px इन्टु एक्स प्लस py इन्टु वाइ इक्वल्स टु b। सो हामीले यहाँ के भन्यो भने if we have only 100 rupees, there are some certain price of commodity x and y. On the basis of that price, there are various combination of x and y which consumer can purchase. सक्छ, उसँग पैसा छ, उसले कुनै पनि अहिले यो कुनै पनि कम्बिनेसनमा पर्चेज हुन सक्छ हैन। जस्तै 4 युनिट अफ x, 12 युनिट अफ y, 5 युनिट अफ x, 10 युनिट अफ y, 6 युनिट अफ x, 8 युनिट अफ y, कुनै पनि पर्चेज हुन सक्छ। अब यो केसलाई हामीले ड्र गर्यौं भने चाहिँ अब एक्स र वाइ, अघि इन्डिफरेन्स कर्वको चाहिँ कम्बिनेसन चेन्ज गरेका थियौं हैन, बिकज स्याटिस्फ्याक्सनको केसमा चाहिँ हाम्रो कम्बिनेसन चेन्ज भयो। बट हियर इन दिस केस स्याटिस्फ्याक्सनको केस होइन, यो केस हो तपाईले पर्चेज गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने केस। सो 100 रुपीस बजेटमा यु क्यान पर्चेज डिफरेन्ट कम्बिनेसन अफ एक्स एन्ड वाइ। तपाईले एक्स एन्ड वाइ को डिफरेन्ट कम्बिनेसन पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ, मेन्टेनिङ सेम लेभल अफ बजेट। बजेट कन्स्टेन्ट है, बजेट कन्स्टेन्ट, त्यसलाई कन्स्ट्रेन्ट के भन्यो, कन्स्टेन्ट मिन लिमिटेसन। सो यो जुन हामीले अघि तपाईलाई सो गर्दै थियौं, यो बजेट लाइन भनेर सो गरेको थियौं, दिस वान price line shows all the combination of two goods that can be purchased using all of the consumer's budget at the given prices. Then price छ त्यसमा consumer budget सबै खर्च गर्दा all combination
सो गर्ने लाइनलाई भन्छ बजेट लाइन. Only purchase and budget line use all of the consumer's budget. So the equation of budget line हेर्नुस् त px into x plus py into y equals to b लेखेको थियौँ. यसमा b अगाडि राख्यौँ हामीले. So px into x plus py into y equals to b. Or the b equals to px into x plus py into y. यो बजेट लाइनमा हामी बेस्ट भएर के गर्न सक्छौं त? यो इक्वेसनमा बेस्ट भएर अब x को भ्यालु राख्दै जानुस् y को भ्यालु आउँछ भन्नु खोजेको. So x कतिवटा पर्चेज गर्नुभयो. अब यो इक्वेसन अफ लाइनलाई इक्वेसन अफ द बजेट लाइनलाई हामीले रिराइट गर्छौं. हेर्नुस् त यो b इक्वल्स टु px into x plus py into y. y साइडलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्यौं एन्ड इक्वेसनलाई b minus px into x. y लाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखेर py लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यौं. b by py minus px by py into x. So यो माइनस पार्टलाई अगाडि राख्यौं. यो y इक्वल टु माइनस px by py into x plus b by py लाई हामी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनसँग कम्पेयर गर्न सक्छौं. So if we compare this equation with equation of straight line, that we can say px by py is our slope of the line because x को अगाडि छ mx plus c, y is equal to mx plus c सँग कम्पेयर गर्यो भने. So px by py is our slope of line, b by py is our y intercept, c भनेको y intercept. अहिले हामीले x को रेस्पेक्टमा लिएको भए चाहिँ b by px is x intercept हुन्थ्यो. So y intercept means y एक्सिस मा कहाँनिर इन्टरसेप्ट गर्छ लाइनले भन्ने हो. So x intercept means x मा कहाँ इन्टरसेप्ट गर्छ and this line जस्तै डायग्राममा हेर्नु भने एउटा स्ट्रेट लाइन भन्छ because the ratio is same. बजेट लाइन स्ट्रेट लाइन हुन्छ हैन, सेम रेशियोको. सो यसले के गर्छ त satisfaction केस होइन यो है. यो तपाई what consumer can purchase by using all his or her budget. त्यो केस हो. satisfaction केस त इन्डिफरेन्स कर्वमा हेरेको थियौ. यहाँ चाहिँ हामी हेर्दै छौं कन्ज्युमरले पर्चेस गर्न सक्ने. अच्छा यसलाई अझै नम्बर्स राखेर भ्यालुज राखेर नेक्स्ट क्लासमा हामीले अझै डिटेलमा डिस्कस गरौँला. आज हामीलाई टाइम लिमिट भयो 8 o'clock. फेरि मेरो पनि अर्को एउटा क्लास छ. सो आजलाई अहिले जति बुझ्यो यसलाई फेरि अर्को नेक्स्ट क्लासमा फेरि विथ सम भ्यालुज नम्बर्स हामी एउटा डेभलप गरौँला र फेरि हामी डिस्कस गरौँला है त. बाइ सर. ल ओके बाइ. थ्यांक यू फर योर पार्टिसिपेसन. तपाईँले त्यो स्लाइडमा हैन सर इकोनोमिक्सको स्लाइडमा फर्स्ट टाइम बनाउनु भयो रहेछ नि सर. के अरे यो स्टुडेन्टहरूले के गर्नुपर्छ पढ्न अगाडि भनेर साह्रो हाँस उठ्यो. किन बनाउनु भएको सर? मैले त्यो चाहिँ नि मैले हिजो पढेको थिएँ होइन. अनि त्यसपछि बनाउनु भएको रहेछ. स्टुडेन्टको पार्टिसिपेसन चाहिन्छ, टाइममा आउनुपर्छ, याद गर्न मिल्दैन भनेर बनाउनु भएको रहेछ. साह्रो हाँस उठिरहेको थियो. होइन त्यो बनाएको भन्नाले अनि तिमीलाई एकचोटि सबै तिमी जस्तो अलिकति ऱ्यासनल हुँदैन नि त. अनि यो चाहिँ रुल्स है, प्लिज यसलाई चाहिँ फलो गरिदिनुहोस् न. जसलाई त भन्नु नपर्ने हुन चाहिँ. त्यसो एक्जाम हाम्रो कहिले मन्डे हो सर? मन्डेबाट होइन, थर्ड अफ मे कि कहिले भन्ने छ त? थर्ड अफ मे कहिले पर्छ? मन्डे होइन सर, इकोनोमिक्सको चाहिँ थर्ड अफ मे होला. त्यही ए इकोनोमिक्सको चाहिँ थर्ड अफ मे होला. उसो भए हजुर मलाई यस्तै एक्जाम कहिलेदेखि सुरु छ? सेकेन्ड मेदेखि. ए ठिकै छ. सेकेन्ड मे आइसक्यो सर. 2 दिन बाँकी छ. 2 दिन कि 1 दिन बाँकी छ. ठिकै छ. सन्डे मन्डे कहिले रहेछ? हजुर. ल सर. अलराइट, थ्यांक यू फर योर पार्टिसिपेसन.